أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ قرآن مجید جگہ جگہ جہاں بھی والدین کے حقوق بیان کرتا ہے اور انسان سے کہتا ہے کہ والدین کے حق ادا کرو، وہاں یہ حقوق کب بیان کرتا ہے؟ والدین کے حقوق کی اہمیت کے پیش نظر کہاں بیان کرتا ہے؟ توحید کے بعد توحید کا ذکر کرے گا، پھر اس کے بعد والدین کا۔ گویا کہ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کے، پوری کائنات میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعد بندوں میں اگر کسی کا حق ہے تو کس کا؟ والدین کا۔ جی یہ بیان کرتا جگہ 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 آپ دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ میں، یہ تو سورہ جو ہے بنی اسرائیل ہے نا، بہت بعد میں ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد سورہ بقرہ اور بھی دوسری صورتوں میں آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں سورہ نام میں بھی ہے، جہاں بھی دیکھیں آپ، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے توحید، پھر اس کے بعد والدین کا حق۔ کیا بتانے کے لیے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا حق بنتا ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا۔ یہ ہے قرآنی تعلیمات۔ اب بتائیے وہ قوم جو نہیں جانتی کہ دین کیا ہے، جی دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، جو نہیں جانتی، بھول چکی ہے، یہ تعلیم اس کی فطرت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ حکمت ہے کہ نہیں حکیمانہ؟ وہ پہلو چھیڑ رہا ہے قرآن مجید جو انسانیت کے لیے کیا ہے؟ انسان کی فطرت کی پکار ہے۔ بالحکمہ کہا نا آخر میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حکمت کے مطابق ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کی فطرت کے مطالبات ہیں، انسان کے اندروں کی پکار ہے۔ کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ مشرکین ہیں، آپ دیکھیے قرآن مجید مکہ معظمہ کی مختلف صورتوں میں اس کی ہدایت دیتا ہے۔ کیوں ہدایت دیتا ہے؟ اس وجہ سے ہدایت دیتا ہے کشمکش برپا ہے۔ کشمکش دو اہم ترین پہلو سے معاشرے میں، قریش کے معاشرے میں دو پہلو ہیں، بلکہ دو صنف سمجھیے آپ جو مظلوم تھا۔ ایک تو غلام ہے، غلاموں پر ظلم ہو رہا ہے، غلامان جو ایمان لا رہے ہیں ان پر ستم توڑا جا رہا ہے، اور دوسری جانب والدین ہیں جو اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، بچوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید اب ان پر رد عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، رد عمل ہو سکتا ہے بچوں پر کہ نہیں؟ اور اپنے والدین کے خلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، ہاں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ مکی صورتوں میں جگہ جگہ کہ دیکھو اگر والدین تم کو تمہارے دین سے پھیرتے ہیں تو کبھی ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن وہ صاحبہما فی الدنیا معروفہ، والدین کے ساتھ، مشرک والدین کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے۔ مشرک ہیں، تم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، دین سے پھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب صحیح ہے، مگر سن لو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھنا، ان کے ساتھ دنیوی معاملات میں معروف کے مطابق برتاؤ کرنا، یعنی اگر بیمار ہو جائیں تیمارداری فرض ہے، بھوکے ہوں کھلانا فرض ہے، لباس کی ضرورت ہے پہنائے ان کو، کچھ ضرورت نہیں تمہارے، لیکن پھر بھی وہ لاکھ تم کو ستا رہے ہیں، تم اف بھی نہ کہو، یہی نا اف تک، لا تقل لہما اف، عجیب تعبیر ہے صاحب، عجیب غریب تعبیر ہے، اف تک نہ کہو، چاہے وہ ماں باپ کون ہوں، مشرکوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے ان کے ماں باپ تو نہیں ہیں، یہ تو تمام انسانوں کا خطاب کیا جا رہا ہے نا،
اور اس میں سب سے پہلے ظاہر مسلمان ہوں گے، مکے کے لوگ ہوں گے، مسلمان ہوں گے. تو ظاہر ہے مسلمان جو ہے جو ایمان لا رہے ہیں لڑکے ان پر وہ ستم توڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا سورہ لقمان میں نا حضرت لقمان کی نصیحت کا ذکر ہے کہ نہیں؟ وہ یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم کے بعد کیا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا. پہلے لقمان کا ذکر کیا. یاد کر لقمان کا قصہ کہ انہوں نے اپنے فرزند سے کہا کہ بچے شرک مت کرنا، لیکن پھر کہا ووصینا، پھر ہم نے وصیت کی تمام انسانوں کو کیا وصیت کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اسی میں یہ ہے کہ اگر وہ پوری کوشش کریں تم کو دین سے پھیرنے کی تو ہرگز ہے ان کی بات مت ماننا، بات مت ماننا ان کی. اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں تب تو نہیں ماننا ہے، بالکل نہیں ماننا ہے. لیکن اور معاملات میں کیا کرنا ہے؟ انسانی معاملات میں ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، پورے طور پر ان کا خیال رکھنا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور خاکساری کے بازو جھکا دینا ہے. اب دیکھیے جو تعبیرات ہیں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذل مانے پستی، خاکساری. اسی سے ذلیل ہے، اسے زمین کو ذلول کہا گیا ہے نا. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اسی نے زمین کو کیا بنایا؟ ہموار بنایا، پست بنایا. تو تم کہتے نا خاکسار، خاک مانے مٹی، خاکسار، خاکساری کے بازو جھکا دو. جناح مانے بازو، خاکسار، ہاں موڑے خاکساری کے بازو جھکائے رہو ان کے ساتھ. جس طرح سے پرندہ چوزوں کے لیے، مرغی ہوتی چوزوں کے لیے کیا کرتی؟ آتی ہے نا، سمیٹتی ہے نا، وہی بالکل نرم بازو رکھو. جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما، اور دعا کرتے رہ گئے رب ان پر رحم فرما. جس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی ہم پر رحم فرما. یہ دعا بھی ہے، لیکن کس سلسلے میں؟ دنیا کے معاملات میں ہدایت کی دعا. لیکن اگر وہ تم کو دین سے پھیریں تو حضرت لقمان بھی جو نصیحت ہے اس میں بھی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرنا ان کی جو ہمارے راستے کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے طرف جھکے ہوئے. ان لوگ پیروی نہیں کرنا ہے جو دیکھیے یہ ہے صحابہ کرام عظیم الشان ان کی شخصیتیں ہیں، بڑے کارنامے ان کے ہیں. حضرت ابو عبیدہ، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. حضرت ابو عبیدہ ہیں غزوہ بدر میں. حضرت ابو عبیدہ کے باپ کا نام معلوم ہے نا کیا ہے؟ جراح نام ہے. جراح مانے نشتر چھرا چلانے والا، معلوم ہے آپ کو، ہے نا، جراحت کرنے والا. نہایت سخت قسم کے مشرک آتے ہیں جنگ میں، بار بار اور اس قدر دشمن کہ بار بار عبیدہ کو لکھ رہے ہیں، تاک رہے ہیں کہاں ہے مارے اس کو. آپ سوچیے حضرت ابو عبیدہ کیا ہیں؟ ذرا سا کترا رہے ہیں کہ باپ ہے ہمارا، باپ ہے. کیوں؟ یہ آیتیں اتر چکی تھی نا بنی اسرائیل کی، جو آیتیں باپ بدل کر پہلو بچا رہے ہیں. اب وہ ہیں کہ لیکن ایک مرحلہ آیا جب دیکھا ابو عبیدہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، اب یہ بڑھ چکا ہے باپ ہمارا، یہ قتل کر دے. آپ سوچئے اگر جراح کامیاب ہو گیا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دے، پھر کیا ہوتا؟ بتائیے کیا ہوتا ہے؟ اس وقت پھر انہوں نے وہ فوراً آگے بڑھ کر خاتمہ کر دیا جراح کا فوراً. یہ ہے حضرت ابو عبیدہ. ان کو لقب اللہ کے رسول نے دیا ہے کیا؟ امین الامہ کا لقب دیا. کتنا امین مانے بولیے، امین مانے امانت دار سے بات نہیں پوری ہوگی، سچا سے بھی نہیں. امین مانے قابل اعتماد.
अमीन माने काबिल एतमाद, ईमान माने एतमाद करना, उसी से है ना अमीन। ईमान माने एतमाद करना, अमीन माने जिस पर एतमाद किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हज़रत अबू उबैदा का मकाम नहायत बुलंद हो गया। क्यों? अमीनुल उम्मा का लक़ब। तो खुलफा तक की इनका ख्याल करते, मालूम ही होगा आपको, खुलफा तक इनका लिहाज करते थे, इतना मकाम इनका था। जब हज़रत उमर शाम के सफ़र पर थे, जा रहे बैतुल मक़दिस, ग़ुलाम असलम उनके साथ थे, मालूम है आपको। हज़रत अबू उबैदा अपने और साथियों के साथ शहर से बाहर निकल कर इनका इस्तक़बाल कर रहे थे। इस्तक़बाल कर निकले। हज़रत उमर रास्ते में एक नदी पड़ी थी, उसमें उनको पार किया, और जो उनका जूता था, अब ज़ाहिर है कैसे पहनते, पैर भीगा हुआ था ना, तो उन्होंने ले लिया हाथ में, बल्कि हाथ ही में नहीं लिया। बाद रिवायात में जो है मौलाना जलील हसन साहब नदवी ने दिया है इसको, क्योंकि वो मौलाना जलील हसन नदवी मुस्नद आलिम दीन है, इस वजह से हम उसको हवाले में पेश कर रहे हैं। तो मौलाना लिखा है कि हज़रत उमर ने उसको कंधों पर रख लिया, जूते को कहाँ रख लिया, हिज़ा को, हिज़ा कंधों पर रख लिया। हज़रत अबू उबैदा खुद उस सादगी का पैकर हैं। देखिए हज़रत उबैदा, अबू उबैदा सादगी का पैकर, सादगी का पैकर हैं वो, कहीं बनावट नहीं, कहीं तकल्लुफ़ नहीं। लेकिन उन्होंने कहा खलीफतुल मुस्लिमीन अगर इस हयात में मिलेंगे ये पादरियों से, ये नहायत मुहज़्ज़ब लोग हैं, सकाफ़त इनकी मशहूर है, तो आपको कुछ वो हक़ीर समझेंगे कि ये खलीफतुल मुस्लिमीन कैसा है, गैर मुहज़्ज़ब, बेसलीक़ा, बेहंगम। आप जो है हज़रत उमर फ़ारूक तिलमिला उठे, कहे अबा उबैदा अगर दरबार रिसालत से तुमको हमें उम्मा का लक़ब न मिला होता तो ये दुर्रा बरस जाता तुम पर, दुर्रा बरस जाता। तुमने क्या समझ रखा है, हमको सकाफ़त की वजह से अल्लाह ने ये मकाम दिया है। हम आज़्ज़नल्लाह बिल इस्लाम, आज़्ज़नल्लाह बिल इस्लाम। ऐ अबू उबैदा हमको अल्लाह ने इज़्ज़त दी इस्लाम के ज़रिए, और तुम सकाफ़त का हवाला दे रहे हो, सकाफ़त का। हालांकि हमने अभी अर्ज़ किया कि उनकी ज़िंदगी खुद क्या थी, जो उन्होंने उनका इस्तक़बाल किया जिस शान से, उनके भी पुराने कपड़े थे, फटे हुए कपड़े थे, फटे हुए कपड़े थे। जब मदीने से चले हैं ये, तो कहा कि अब अपने फतूहात का सिलसिला आ रहा था, खबरें आ रही थी, सैलाब बढ़ रहा था, फतूहात दमिश्क को फतह कर लिया था, आगे बढ़ रही थी फौज, इस्लामी फौज। देखिए वहाँ तक पहुँच चुके थे बैतुल मक़दिस तक, फतूहात का सिलसिला। हज़रत उमर कहते हैं कि हम अपने भाई से मिलेंगे, अपने भाई से मिलेंगे। भाई से मुराद अबू उबैदा भाई से मिलने आए। इस्तक़बाल के बाद देखा वही फटे पुराने, वही जुल्ला उनका, जो अरबों का दस्तूर, वही मामूली घोड़ा उनका, उसी पे इस्तक़बाल कर रहे हैं। कहा कि मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। देखिए है, मैं भाई से मिलने आ रहा हूँ, भाई से मिलने। जो फतूहात का सैलाब, हरीर दीवार, मदीने पहुँच रहे हैं, खूब दौलत पहुँच रही है, हम भाई से मिलेंगे। अब हम भाई को देखा अपने, हम तुम्हारे घर चलेंगे, घर चलेंगे। देखिए अभी इत्मीनान नहीं हो रहा है भाई पर, अपने घर चलेंगे। घर देखा, अरे साहब कुछ नहीं, घर एक जो है चमड़े का, वो भी फटा वो बिस्तर था, और कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। ख़जाना सब अमीर उम्मा भेज रहा है, कहाँ सारे ख़जाने मदीने जा रहे हैं बैतुल माल को, कुछ नहीं साहब। अच्छा, अब फिर कहते हैं हम तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। कहा कि नहीं खलीफा खाना मत खाइए, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं हम खाना खाएंगे। तो क्या खाना, क्या सूखी रोटियां, और रोटियां क्या सूखी, और उसके साथ टुकड़े हैं, टुकड़े हैं, टुकड़े सूखे सूखे टुकड़े। और उस वक्त हज़रत उमर खाना खा और रोते गए, रोते गए। उन्होंने कहा था कि आप रोएंगे,
रोते रहे अबू हज़रत उमर फारूक। कहा कि इसीलिए मैं आया था अपने भाई से मिलने के लिए, मैं देखूं फतवा कहीं बदल तो नहीं दिया शाम ने। शाम का इलाका बड़ा ही मालूम है आपको मुतमद्दिन था, बड़ा खुशहाल इलाका था शाम फ़लस्तीन, बहुत ही खुशहाल, कहीं हमारे भाई को बदल तो नहीं दिया। तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, मालूम है आपको। तो ये है अमीनुल उम्मा, अमानतदार। ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीन के मामले में अपने बाप को भी नहीं बख्शा, ये मकाम दिया। आगे है क्या मौलाना, चलिए। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। जोर से पढ़िए। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम सालेह बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बह होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आएँ। ठीक है, मतलब ये है कि तुम खाकसारी से पेश आओ, खाकसारी के बाजू झुके होना चाहिए, दुआ करते रहो और समझो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ अल्लाह जानता है, जो भी अल्लाह ताला की तरफ पलटने वाले लोग हैं उनको बख्श देगा। बताया ना कि ये तो सारे इंसान मुराद है ना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन है नहीं, इसलिए सारे इंसान मुराद है, सारे लोग हिदायत दी जा रही। और जाहिर है कि ये हिदायत क्या है, बताया हमने, फितरी है ना, हिकमत की बातें हैं ना, ये हकीमाना हिदायत दी जा रही हैं। फिर उसके बाद क्या है, हक़्क़हू वातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, और रिश्तेदार को उसका हक दो। देखिए आते हैं, फिर वाहिद का सेगा है, अल्लाह ताबुदुम जमा का सेगा हो गया था, रब्बुकुम में जमा का सेगा है ना, देखें जमा का सेगा है ना, रब्बुका के बजाय क्या है, रब्बुकुम है, लेकिन फिर वाहिद आ गया, वातिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, और रिश्तेदारों को उनका हक दो। किसको इससे इख्तलाफ होगा, बोलिए आप, किसको इख्तलाफ होगा? क्योंकि सिला रहमी क्या है, फितरत है, फितरत का तकाजा है। अपने अज़्ज़ा को, अपने रिश्तेदारों को क्या किया जाए, उनको दिया जाए, अगर वो परेशान हाल हों परेशानी दूर की जाए, सिला रहमी की ये तकाजा है। रिश्तेदार तुम्हारे हैं, रिश्तेदार कैसे छोड़ दोगे? इसमें कहा जाए आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, अपने रिश्तेदारों को उनका हक दो, और क्या करो, और मिस्कीनों को दो, और मुसाफिरों को दो। ये सब क्या है, ये फितरी हिदायत हैं जिनको क़ुरान मजीद ने आखिर में क्या, ये हिकमत की चीज़ें हैं, हिकमत की चीज़ें हैं। दुनिया कैसे चली, दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा, ये कुरानी तालीमात क्या हैं, फितरी तालीमात हैं, अहम तरीन हिदायत दी जा रही है। आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीना वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। क्या फरमा रहे हैं आप? जी मैं पूछना चाह रहा था कि ये रिश्तेदारों का दायरा कहाँ तक है, यानी रिश्तेदारों में सब रिश्तेदार दूर दराज के या करीबी रिश्तेदार? सब, पहले अक़रब फल अक़रब, अक़रब फल अक़रब, जो आपसे करीब तरीन रिश्तेदार वहाँ शुरू कीजिए, फिर बढ़ाते चले जाइए। बल्कि यूँ समझिए आप, कुरान मजीद और अहादीस ये भी बताते हैं कि पूरा कुंबा क्या है, इंसानी बरादरी क्या है, बोलिए क्या है, पूरी इंसानी बरादरी एक ही है, एक ही है। इस वातिज़ल क़ुरबा हक़्क़ वल मिस्कीन जो कह दिया, वब्न सबील कह दिया, इसी बुनियाद पर कहा है कि मोमिन को शादा ज़र्फ़ होता है, वसी नज़र रखता है, ऐसा नहीं कि बस वो कुछ लोगों में रह जाए, ऐसा नहीं करता हो। वल महरूम, हज़रत मुग़ीरा इब्न शुबा जब गए हैं रुस्तम के दरबार में, रुस्तम को बार बार जिक्र मैं कर चुका हूँ आप लोगों, रुस्तम के दरबार में जो गए, रुस्तम ने पूछा क्या हिदायत देता है तुम्हारा नबी, क्या बताया था? वो कहता है कि तुम एक आदम के औलाद हो, तुम सब एक ही आदम के औलाद हो, यानी फिर कहा तुम्हारे बाप भी एक हैं, तुम्हारी माँ भी एक है, मिन अबिन व उम्मिन, तुम सब भाई हो, मिन अबिन व उम्मिन, एक ही बाप भी एक ही माँ है। अब आप सोचिए क्या है, क्या मतलब हुआ इसका? इस्लाम
पूरी इंसानियत को क्या कहता है, सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं। ये कुरान मजीद की अहम तरीन तालीमात है कि सारी इंसानियत को भाई कहता है, यही ना, सारे इंसान क्या हैं, भाई भाई हैं। अलबत्ता फ़र्क करता है, ऐसा नहीं है कि सब फ़र्क करता है। किस बुनियाद पर? आमाल के बुनियाद पर, ख़ानदान के बुनियाद पर नहीं, कौम की बुनियाद पर नहीं, मुल्क की बुनियाद पर नहीं, रंग की बुनियाद पर नहीं, नस्ल की बुनियाद पर नहीं, न ज़ुबान की बुनियाद पर। फ़र्क करता है तक़वा की बुनियाद पर। लेकिन जो हमारे नुक़्ते नज़र से मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, फिर भी इंसानी मामलात उनके साथ उसने सलूक किया जाए। मिस्कीन को नहीं देखा जाएगा मुस्लिम गैर मुस्लिम है, मुसाफिर को नहीं देखा जाएगा कि मुस्लिम गैर मुस्लिम है, जी रिश्तेदार गैर रिश्तेदार कुछ नहीं देखा जाएगा, देना है उसको। वादतुल क़ुरबा हक़्क़हु, वो उनका हक़ है जी, खैरात नहीं है, उनका हक़ है। और इसी वजह से अहले ईमान जो खुसूसियत मक्की सूरतों में, शुजात साहब जो मक्की सूरतों में अहले ईमान की सिफ़ात जो बयान करता है कुरान मजीद, वो कहता वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम, इनके मालों में हक़ है, किनका? साइल का और महरूम का हक़ है इनका। तिबातुल क़ुरबा हक़्क़हु, हक़ उनका देते हैं, ये खैरात नहीं देते, मिस्कीनों का हक़ है वो। ये बुनियादी तालीम है। इसको कौन शख्स है जो इनकार करे? बोलिए आप, कोई शख्स इनकार कर सकता है? क्यों? क्योंकि ये फितरत की आवाज़ है, ये फितरत की आवाज़ है, इसी का नाम हिकमत है। जैसा आखिर में ये फितरत की आवाज़ है, ये फितरी पुकार है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता। काफिर हो, मुश्रिक हो, अहले किताब हो, मुनाफिक हो, कोई इनकार करेगा? करेगा इनकार? नहीं कर सकता। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और क्या करो? वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा का बड़ा तर्जुमा फजूल खर्ची से बचो। क्यों? इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू, क्योंकि मुबज़्ज़िरीन क्या हैं? शैतान के भाई हैं। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, तबज़ीर। अब देखा अभी हमने हज़रत अबू उबैदा का हवाला दिया ना, वो गवर्नर नहीं है, गवर्नर नहीं है, बल्कि वो क्या हैं? बोलिए क्या है वो? सिर्फ चीफ मार्शल हैं, चीफ मार्शल। उनसे बड़ा जो कोई नहीं है। क्या है कोई? हज़रत खालिद भी उनके माथे थे, याद होगा आपको, है कि नहीं? हज़रत खालिद जब गए वहाँ से, उस फतूहात से जब भेजा है हज़रत उमर ने, जाओ मदद के लिए, जब पुकार उन्होंने मदद कर, जब गए हैं तो फिर उनकी क़ियादत में लड़ रहे थे, मालूम है आपको ना? चीफ मार्शल हैं ये, चीफ मार्शल थे, ये गैर मामूली आदमी है। लेकिन क्या है, ज़िंदगी कैसी थी उनकी? तबदील की है, सारा ख़जाना उनके पास है, बताइए, सारा ख़जाना उनके पास है। लेकिन कभी उन्होंने कुछ किया है अपने लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। सब मदीना जा रहा है। हज़रत अमीर मुआविया का जो ज़माना आया दमिश्क में, मालूम है आपको, दमिश्क में थे ना वो, हज़रत उमर के ज़माने में थे वो। और आप जानते उनका दबदबा, उनका रोब। अच्छा, क्या किया? हज़रत अबू सुफियान गए थे, जब बेटे से मिला है, दमिश्क गए, कुछ दिनों के बाद वापस आए मदीना वापस आए, ले गए खूब, थैले में खूब भर कर ले गए। हज़रत उमर बड़ी नज़र रखते, बड़ी दक़ीक़ नज़र थी उनकी, समझ लीजिए, बड़ी दक़ीक़ नज़र। ये सीधे साधे सादगी थी, लेकिन निगाह बड़ी तेज़ थी, बड़ी दूररस। देखा, बहुत गौर से देखा, तो हाथ में, अरे क्या कुछ बेटे के यहाँ गए थे मिलने, कुछ सौगात लाए हो? कहा नहीं, कुछ नहीं लाए हैं। देखा कि अंगूठी है, फट से निकाल लिया अंगूठी। अरे यार देखें, अंगूठी लाया, वाह क्या अच्छा सा, अंगूठी निकाल लिया फट से, अंगूठी, अच्छा, और नहीं लाया? कहना नहीं, कुछ नहीं। तो फट से अपने एक आदमी को भेज दिया उनकी बीवी के पास, और अंगूठी देकर कि वो जो थैला मांग रहे हैं, ले आओ थैला मंगवा लिया, थैला। और जब देखा उनकी बीवी ने, अंगूठी तो है, हाँ उन्हीं की अंगूठी है, तो इत्मीनान भी कर लिया, फ़ौरन दे दिया साहब थैला। हाँ, और जब थैला आया फ़ौरन, और हज़रत उमर ने निकाल के खुद फैला दिया।
वाह, फैला दिया। कहा कि अच्छा कुछ नहीं लाए हो तुम, कुछ नहीं लाए हो। ये कुल क्या किया फिर मालूम है आप लोगों को ना? कुल बैतुल माल में जमा करो, चले बैतुल माल में। कहा ये क्यों बैतुल माल में? ये सब क्या है? तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? सादगी होनी चाहिए, सादगी। हज़रत अमीर मुआविया बड़े कर्रो फ़र्क साहब हैं, इसमें दो राय नहीं, बड़े कर्रो फ़र्क साहब हैं। एक मतलब वहाँ भी गए उनसे मिलने के लिए, अमीर मुआविया से, हज़रत उमर फारूक। और ये एक एक को देखते थे, एक एक की नफ्सियात से वाकिफ़ थे, वो एक एक के नफ्सियात से वाकिफ़ थे। तो बड़े लाओ लश्कर के साथ, फ़ौज के साथ इन्होंने इस्तकबाल किया हज़रत अमीर मुआविया ने। कहा अच्छा, तब जानते आप गिरफ्त की ज़बरदस्त। कहा कि ऐसा देखिए, अब ये बहुत चालाक थे ना अमीर मुआविया, बहुत होशियार। वो मैं बता, एक लफ्ज़ आता है मिन दुहातिल अरब, मिन दुहातिल अरब, अरबों में नहायत ज़हीन अबकरी इंसान थे। अमर बिन आस, अमीर मुआविया, दूसरे लोग बहुत ही अबकरी हैं ये। तो इन्होंने फट से कहा हम अजम में रहते हैं, अजमी लोग हैं, और अगर हम जो वो सादगी के साथ रहेंगे तो ये सब आधाए इस्लाम हर वक्त ताक में रहते हैं। अगर हम फ़ौज के साथ उनके घेरे में, उनके हिफाज़त न रहें तो फ़ौरन हम पर टूट पड़ेंगे, हमको मार डालेंगे। कहा कि अच्छा ये है। फिर वहाँ भी गए, आप लोगों को मालूम है उनकी सख्त सरजनिश की थी। बाज़ पहलू से वो तो बड़े होशियार थे, जवाब दिया, मुतमईन हुए, लेकिन बाज़ पहलू से मुतमईन नहीं हुए, सरजनिश की। तो ये है तो उमर हमेशा इस पर कहीं तब्दील न होने पाए, क्योंकि और जो कुछ भी है बचे वहाँ, उसको कहाँ जाना चाहिए? बैतुल माल में जाना चाहिए। पूरे तौर पर वो इसका ख्याल करते थे। साहब बिन अबी वक्कास मशहूर थे ना जी, साहब बिन अबी वक्कास भाई अशरे मुबशरा में से हैं, सोचिए। और जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तबलीग इस्लाम के नतीजे में मुसलमान हुए, लेकिन उनको माज़ूल कर दिया। किसने माज़ूल कर दिया मालूम है आप लोगों को? हज़रत उमर ने माज़ूल किया। फिर हज़रत उस्मान फिर उनको बना दिया गवर्नर बनाया। फिर हज़रत उस्मान ने भी माज़ूल किया उनको। क्यों माज़ूल किया मालूम है आप लोगों को? हज़रत उस्मान ने क्यों माज़ूल किया था? उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कर्ज़ लिया था, बैतुल माल से कर्ज़ दिया, बैतुल माल से। वो भी तो गवर्नर थे, और बैतुल माल से अदा नहीं किया और कहा मोहलत दो, कहा नहीं। और फिर ये बात आउट हो गई। जब आउट हो, रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, देखिए हज़रत उस्मान बोले निहायत रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, लेकिन फ़ौरन उन्होंने कहा नहीं, इस तो हम बर्दाश्त नहीं। ये माले यतीम था, माले यतीम था क्या? बैतुल माल। और आपने कर्ज़ ले लिया खूब। साद इब्न अबी वक्कास मशहूर सहाबी और गैर मामूली आदमी हैं, मुजाहिद, बोलिए मुजाहिद, गैर मामूली। और फुतुहात देखिए। हाँ, तो ये था, फ़ौरन उनको माज़ूल कर दिया। चलिए, सब तो किस बुनियाद पर कहीं किसी तरह भी तब्दील न होने पाए, कहीं से भी, कहीं फजूल खर्ची न हो, फजूल खर्ची न हो। उमर फ़ारूक ने खालिद इब्न वलीद, भाई सैफ बिन सैफुल्लाह थे ना, ये लक़ब किसने दिया था हज़रत खालिद को? अल्लाह के रसूल ने दिया था लक़ब। जिस तरह हज़रत अबू उबैदा को अमीन उम्मा का लक़ब मिला था, ठीक उसी तरह हज़रत खालिद को सैफ बिन सैफुल्लाह का लक़ब मिला था, अल्लाह के रसूल की तरफ से मिला था। उनको माज़ूल कर दिया, फट से माज़ूल कर दिया। क्यों माज़ूल कर दिया था? उन्होंने किसी को इनाम दे दिया, बाद रिवाज इनाम दे दिया। कहा कि इनाम अगर तुमने अपने जेब से दिया है, क्या है? तब्दीर है। अगर बैतुल माल से दिया है तो क्या है? ख़यानत है। दोनों में तुम इस लायक नहीं हो कि तुम अमीर लश्कर रहो, नहीं हो सकता। माज़ूल कर दिया, आपको मालूम है। जेब से भी दिया, जेब से दिया तो भी फजूल। हाँ, अगर जेब से दिया है, किसी शायर को इनाम दे दिया, तो ये फजूल खर्च क्यों की तुमने? जितने बड़े बड़े आज की ज़ुबान जो दिग्गज नेता थे, उन पर नज़र रखते थे, वो सबसे ज़्यादा उमर फारूक पर नज़र रखते थे, दकीक नज़र, बारीक नज़र, कहीं ये इधर ना होने पाए, है कि नहीं? क्योंकि सहाबी रसूल सब हैं, सहाबा का मकाम वो देखना चाहते थे ऊँचा।
اور اسی پر وہ عامل تھے، دوسروں کو بھی یہی دیکھنا چاہتے تھے، یہ کہیں اسراف نہ ہونے پائے۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسی کے پیکر ہیں ابو عبیدہ، اسی کے پیکر ہیں عمر فاروق، اسی کے پیکر ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ اور یہی پہلو بہت زیادہ ابھر گیا ابو ذر غفاری کے اندر، یہ پہلو بہت ہی ابھرا ہوا ابو ذر غفاری، اتنا ابھرا کہ وہ ڈائریکٹ تنقید کرنے لگے، کس پر؟ امیر معاویہ پہ تنقید کیا، دمشق میں آنے لگے، ان کا ناطقہ بند کر دیا، حتیٰ کہ وہ پریشان جب ہو گیا ان کو وہاں سے در بدر کر دیا۔ حضرت عثمان پہ تنقیدیں آپ کو یاد ہیں، حضرت عثمان نے بھی ان کو جلا وطن کر دیا۔ نہایت نرم خو نرم مزاج آدمی حضرت عثمان، بولیے ٹھیک نہیں، لیکن اعلان، یہ دنیا پرست ہو گئے، تم دنیا پرست ہو گئے، تم سب کے سب اخوان الشیاطین ہو گئے، سب کہتے تھے، سب کہتے تھے اخوان الشیاطین تم ہو گئے، تمہاری زندگی کیسی؟ ابو ذر کو پھر کیا کیا؟ جلا وطن کر دیا، دور دراز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ربوہ کا مقام ہے وہ، اب یہاں کہاں ہے ہم نہیں جانتے، ہم کو تو بڑی عقیدت اس مقام سے جہاں وہ انہوں نے دم توڑا ہے، یہ پتہ نہیں کس علاقے میں ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہاں ہے ربوہ؟ جی مدینے کے راستے پہ ہے۔ اچھا، اس کے راستے پر ہے وہ، صحیح کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ تم اکیلے مرو گے، تم اب کچھ ہمارے ساتھی جائیں گے تم کو دفن کریں گے، ہے نا؟ پر سال ہم نے اس کا ذکر شاید کیا تھا، عبداللہ بن مسعود پھر آئے ہیں، تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنا دیا تھا انہوں نے۔ لیکن دیکھیے ایک خاص بات ان کی، سب کے باوجود سب پر تنقیدیں کرتے تھے، سب پر تنقیدیں۔ حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا زبردست، بعض لوگوں نے ابھارا کہ بغاوت کر دیجئے، ہاں کہا کہ نہیں، خلیل اوسانی خلیلی، میرے دوست مراد خلیل حبیبی، میرے حبیب نے وصیت کی ہے، چند چیزوں کی وصیت کی ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ اپنے امیر کے اطاعت کرنا، ولو کان عبدا حبشیا، اگرچہ وہ عبد حبشی، آپ سوچ لیجیے، زبان خوب چل رہی ہے مگر ان کے خلاف بغاوت نہیں۔ آج کا آدمی تو فوراً جب یہ اس قدر لا اینڈ آرڈر کا مطلب، ان کو کہیں چین لوگ نہیں دے رہے، امیر معاویہ بھی وہاں سے جلا وطن، اور حضرت عثمان بھی نہایت نرم آدمی، امیر معاویہ تو خیر بڑے دبدبے والے تھے صاحب، وہ کہاں برداشت کرتے، لیکن حضرت عثمان تو بڑے ہی نرم تھے نا، نرم خو نرم مزاج، بے حد نرم، لیکن وہ بھی برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے جلا وطن کر دیا۔ تب لوگوں نے ابھارا، مگر پھر بھی انہوں نے کیا کہا؟ نہ، ہمارے حبیب نے وصیت کی ہے کہ تم امیر کے اطاعت کرنا، چاہے تمہارا امیر عبد حبشی کیوں نہ، حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ یہ تھا جو تو معلوم یہ ہوا حضرت ابو ذر کا مقام کیا تھا؟ بہت بلند تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے لوگوں کو، خود صحابہ کرام کو، اور سب کو کہتے تھے ارے رے سب بھائی ہو گئے، کس کے؟ شیطان کے بھائی، ڈائریکٹ کہتے تھے۔ تو برکیف ہم یہ کہہ سکتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کا مقام بہت ہی اونچا تھا، اسی وجہ سے وہ جب کمیونسٹوں کی تحریک بہت زوروں پر تھی نا، تو کہتے تھے ابو ذر تم وہ تھے کیا؟ کمیونسٹ تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کمیونسٹ تھے، کمیونسٹ نہیں تھے۔ سوچئے کمیونسٹ ہوتے تو اعلان بغاوت کرتے تھے، مساوات نہیں، اس مساوات قائل نہیں جو کمیونزم کہتا ہے۔ چلیے، اور شیطان کیا اپنے رب کا ناشکرہ ہے، تو لا تبذر، فضول خرچی سے بچنا، یہی نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ سب بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ یہ ناشکرہ، یہاں رب کا ناشکرہ کس مناسب سے ذکر ہو رہا ہے؟ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضا ہے کہاں خرچ ہو؟ اللہ کے راہ میں خرچ ہو، اللہ کے راہ میں خرچ ہو، نہ یہ کہ نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے، تفاخر کے لیے خرچ ہو۔ جو لوگ تفاخر کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ناشکرے ہیں،
بیجا خرچ. اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں شادی بیاہ میں بہت زیادہ خرچ بیجا ایسا, وہ اسراف ہے کہ نہیں بتائیے؟ تخاوی آئے وہ اسراف ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ نے اگر نعمت دی ہے اس نعمت کا تقاضا ہے کیا؟ اوپر جو کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, خرچ کرو. شادی بیاہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا النکاح یسر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا آسان ہے, اور اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مشکل بنا دیا ہے. اور وہ تماشے ہو رہے ہیں دنیا میں, پوچھیے مت. چلیے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. جی, اگر کسی مسکین نے سوال کیا اور تم جو ہے اس سے اعراض کرنا چاہتے ہو, کیوں؟ تمہارے پاس نہیں ہے, تم چاہتے ہو کہ جب ہمارے پاس ہوگا تب ہم دیں گے, اعراض کرنا چاہتے ہو تو کیا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا میسورا, تو ان سے ذرا آسان بات, شگفتہ بات کہو. دوسری وقولوا قولا حسنا ہے نا, اور بہترین بات کہو. بہترین بات کیا ہے ہوگی؟ بہترین بات کہو ان سے. کیا بات بہترین بات؟ دوسری جو معذرت, قول معروف ہے ایک جگہ, معروف بات کہو. معروف بات کیا ہوگی؟ بولے معروف بات کیا ہوگی؟ بھائی ذرا سا معافی چاہتا ہوں, بس ٹھیک ہے معافی چاہتا ہوں بھائی, معاف کیجیے, اللہ جو ہے آپ بھلا کرے. اس طرح کی جو ہے اس طرح سے کر کے آپ جو ہے ان کو جھڑکی مت دیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو سورہ لیل میں ہے نا, وہ مسئلہ جھڑکی نہیں دینا ہے. ہوتا یہ ہے کبھی کبھی سائل جو آ جاتے ہیں ایسے وقت میں آ جاتے ہیں جیسے ہمارے قیلولہ کا وقت ہے. ہم ابھی آئے ہیں دفتر سے تھکے ماندے, اور پھر دستک دے دیا کہ فقیر نے, گئے تیور چڑھ جاتا ہے کہ نہیں, بولیے تیور چڑھ جاتا ہے. ایسے ہی میں آزمائش ہوتی ہے. کہا قول معروف, قول معروف کہو, بہترین بات کہو. اور سورہ اس میں جو ہے بقرہ میں کہا خدا حلیم, اس کے بعد کہا غنی حلیم, اللہ ہے غنی ہے اللہ, تم غنی نہیں ہو. اللہ کیا ہے؟ حلیم ہے. حلیم مانے بردبار ہے. تو بردباری تمہارے بھی آنا چاہیے. اللہ کا دیا ہوا مال تھا, اللہ کا دیا ہوا مال ہے, غنی ہے وہ, اور تم فقیر ہو, تمہارے پاس کیا کچھ نہیں ہے, اور اللہ کا حلیم ہے. تو جب اگر بے وقت کوئی سائل آ گیا تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ حلم, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے جو اخلاق ہیں وہی اخلاق تم اپنے اندر پیدا کرو, کیونکہ تم مومن ہو, وہ اخلاق پیدا کرو. تو تم جو اگر وہ حلیم ہے تم بھی حلم و بردباری کا پیکر بنو. تو بے وقت آ جائے تو ان کو جھڑکیاں مت دو. تو ابتغاء کیا ہے؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ, سائل سے, محروم سے, یا اپنے عزیزوں سے, رشتہ داروں سے, مسافرین سے اگر تم اعراض کرو تو کیسے اعراض کرو؟ ابتغاء رحمت من ربک. ہاں, تم سوچتے ہو کہ جب ہمارا رب رحمت دے گا, یعنی کچھ مالداری آئے گے تو ہم دیں گے, اس وقت نہیں ہے. تو ان سے جب تم اگر جان چھڑانا چاہتے ہو تو کیا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, اچھے انداز سے, بھلے انداز سے. میسور کا لفظ کیا ترجمہ کیا ہے؟ تو انہیں نرم جواب دو. اسی کو قرآن مجید دوسرے قول معروف کا ہے. یہ میرا وقت اب ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ابھی جو آیات ہیں کل بھی چلیں گی, اور کوشش میں کروں گا کل جو ہے نا, کل ہی تک اس کو ختم کرنا ہے, یا ایک آدھ دن اور لے چلنا ہے اس کو؟ اچھا, اس کے لیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور سب باتیں آ رہی ہیں, ابھی بہت اہم باتیں ہیں, دیکھیے بہت اہم ہیں وہ. تو اگر انشاءاللہ 2 دن میں تو ختم ہو جائے گا. اگر کچھ سوالات ہیں تو بھائی کر سکتے ہیں آپ لوگ. اس کی تھوڑی تشریح کر دیں صاحب, ذرا تھوڑا سمجھ میں نہیں. ہاں, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, یعنی یہ خطاب جو ایمان لے آئے ہیں ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے, اور ان کے سارے انسانوں